أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وامیر المؤمنین وسیدۃ نساء العالمین وابنائہم الطاہرین المطہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سیدہ کونان کی وہ با مراد بنی با اصول بنی، وہ با مراد بنی با اصول بنی، وہ سب سے پہلی تھی جو زوجہ رسول بنی۔ میں ان کی عفت و عزت بیاں کروں کیسے، میں ان کی عزت و عفت بیاں کروں کیسے، وہ کتنی پاک تھیں جو مادر بطول بنی۔ بلندتر صلوات۔ محترم و مکرم سادات و مؤمنین و مومنات، 1435 ہجری کا یوم ولادت خاتون محشر ہے۔ اسے خوشامد نہ سمجھیے گا، یہ میں جو سب کو راضی کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جشن اس کا ہے جو راضیہ ہے، ورنہ میں نے کبھی کسی سے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی زندگی میں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج ماسٹر صاحب سمیت ہر بندہ یہاں سے راضی جائے، ناراض تو ہونا ہی نہیں، اتنی پاک ہستی کا۔ تو میں ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش بالکل کم ہے، بس چند جملے سن لیجئے تاکہ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے سال تک یاد رہیں۔ اس بڑی عید کی مبارکباد کے ساتھ میں چند جلدی جملے چند عرض کروں گا۔ پہلا جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ 56 مساجد ہیں مسلمانوں کی، ان میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے ہماری۔ آج شیعہ اور سنی سب کا اتفاق ہے کہ ولادت بی بی فاطمہ ہے، سوائے ہمارے کسی مسجد میں رسول کی بیٹی کی خوشی نہیں منائی جا رہی، صرف ہم ہی منا رہے ہیں۔ حالانکہ جو 12 ربیع الاول والے ہیں ان کے ہاں تو میلاد منانا بدعت نہیں ہے، تو جب رحمت للعالمین کا میلاد جائز ہے تو اس کا میلاد کیسے بدعت ہوگا جو عالمین کی رحمت کی بھی رحمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چلیے بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہیں سے تو پتہ چلتا ہے اخلاص کا۔ دیکھیے اتفاق سے آج ایک صاحب کی بیٹی کی برتھ پارٹی تھی کسی ریسٹورنٹ میں، وہ ایک ہفتے سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آپ دعا کر دیں۔ میں نے کہا بھی ممکن نہیں، یہاں سے اٹھ سکتا نہیں ہوں، اور یہ میں نے درس پڑھا نہیں ہے۔ فرش عزا سے
یا فرش ولا سے اٹھنا میں ادب کے خلاف سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہیں سے تو قسمتیں بدلتی ہیں، یہیں سے تو تقدیریں بنتی ہیں، یہیں سے تو فرشتے رزق مانگتے ہیں، یہیں سے تو عرش والوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ بڑی مہربانی۔ تو یہ بھی ذہن نشین فرماتے چلیں کہ اب سوال کیا ایک صاحب نے مجھ سے، پرسوں کی بات ہے، مجھ سے کہنے لگے آپ ثابت کر دیں کہ بی بی پاک کی ولادت میں کھانا بنانا یا چراغاں کرنا، ڈیکوریشن کرنا یہ شریعت ہو تو ہمیں منانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کہا میں صرف شریعت ثابت نہیں کرتا، میں مور دین شریعت ثابت کرتا ہوں۔ توجہ رہے، شریعت کبھی جبر پہ بھی ہوتی ہے، عصمت فاطمہ اختیار کا نام ہے۔ شاہ جی مولا سلام ہے کیوں جناب؟ پونے 1 سال قبل شیعہ اور سنی کی کتب میرے پاس یہاں موجود ہے، کچھ یہاں پڑی ہے کچھ اوپر ہے، جن میں میں نے اس سال اسٹڈی کی، ساری کلیکشن کی، سب نے لکھا ہے کہ پونا سال پہلے ولادت سیدہ سے پونا سال پہلے اللہ نے حکم دیا 3 فرشتوں کو کہ جاؤ مقدمہ ولادت فاطمہ کے لیے جنت سے کھانے لے کے جاؤ۔ اٹھائے کون؟ کہا اٹھائے گا جبریل، ساتھ چلے گا میکائیل، اس کے ساتھ ہوگا اسرافیل۔ جاؤ آستانِ محمد پہ اور یہ کھانا دے کے کہنا اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اس کی نسبت ہے فاطمہ کے ساتھ، کوئی ساتھی آپ کا کھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کوئی سمجھے دنیا دار، یہ شرط ہے کہ کوئی اور کھا نہیں سکتا۔ ایک بات اور طے ہو گئی، جناب فاطمہ الزہرا کی نیاز کو کھانے کے لیے عصمت مزاج چاہیے۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی پونا سال پہلے آئے ہیں تینوں فرشتے، آ کر جبریل نے تشت رکھا اور تسنیم و کوثر کا جام لے کر حضور سے کہا کہ سرکار میں ہاتھ دھلواتا ہوں۔ جنت کا رومال پکڑا اسرافیل نے، پانی سامنے پہنچایا میکائیل نے، ہاتھ لگایا کھانے کو جبریل نے، پانی ہاتھوں پہ ڈالا میکائیل نے، رومال سے خشک کیے دست محمد اسرافیل نے۔ جبریل کا جاب ہے وحی لانا، میکائیل کا جاب ہے موسم کو کنٹرول کرنا، اسرافیل کا جاب ہے قیامت کا اعلان کرنا۔ ان 3 فرشتوں نے بتا دیا اگر فاطمہ کی ولادت سے پہلے نیاز فاطمہ پہنچانا وہی سے کم ہو تو جبریل یہ گھاٹے کا سودا نہ کرے گا، اور اگر ساری کائنات کے ویدر کے مقابل پر فضائے در فاطمہ کو برقرار رکھنا ثواب نہ ہو تو میکائیل نہ کرے گا، اور خاتون قیامت کی خدمت کے بغیر سور کیسے پھونکے گا؟ اسی فاطمہ سے تو قیامت آئے گی۔ مولا سلامت ہے شاہ جی 3 نعرہ
पहले मुकद्दमा विलादत फातिमा की नियाज है। और मुझे इस्मत फातिमा की कसम, शिया और सुन्नी दोनों ने लिखा है कि जब बीबी शिकम में थी तो मरियम ने भी यह किरदार न रखा। मरियम ने माँ से शिकम में कभी गुफ्तगू न की। फातिमा वो मरियम कुबरा है जो माँ का दिल बहला रही है, शिकम में बोल रही है। और फिर जब बीबी शिकम से बाहर आई तो दो रिएक्शन हुए। जच्चा बच्चा की तीमारदारी के लिए अरब के कल्चर में 4 बीवियों की जरूरत होती थी जो चारों कोनों की तरफ बैठती थी, एक राइट, एक लेफ्ट, एक फ्रंट, एक बैक साइड पे, ताकि जच्चा और बच्चा का ख्याल रखे। बीबी खदीजतुल कुबरा से कुरैश की औरतों का तो बाइकाट था। एक मर्तबा रोशनी हुई और एक बीबी अंदर आई। बीबी खदीजा ने पूछा कौन हो? कहा खादिमा फातिमा हूं। कोई समझे जरा खुदा। एक और आई मुनव्वर बीबी, तुम कौन हो? मैं भी खदीजा हूं, फातिमा की खिदमत गुजार हूं। एक और आई, तुम कौन हो? मैं भी खिदमत के लिए आई हूं। चौथी आई, तुम कौन हो? मैं भी खिदमत के लिए आई हूं। हमारी इस्तिलाह में इनको दाई कहते हैं। मुनव्वर हो गया हुजरा। बीबी खदीजा ने पूछा खिदमत से पहले शजरा तो पूछ लूं, आखिर इनके कोई नाम भी तो होंगे ना। तो कहा मैं सारा हूं, उम्मुल अंबिया, बनी इसराइल के सारे नबियों की मां। सारा हूं, मैं सारा हूं। दूसरी ने कहा मैं जने फिरौन आसिया हूं। तीसरी ने कहा मैं खाहारे मूसा कुलसूम हूं। चौथी ने कहा मैं मादर ईसा मरियम हूं। बीबियों क्यों आई हो? का फातिमा की कनीजें बनकर। कुछ सुन रहे हैं या नहीं? अब समझना मेयार फातिमा की कनीजों का। अब जो फातिमा की कनीजों की कैंडिडेट है वो जरा कुरिकुलम तो पढ़ ले कनीजी है फातिमा का, निसाब तो पढ़ ले कि क्या दर्जा है बीबी पाक की खिदमत का। हम आए हैं खिदमत के लिए, सारा खिदमत के लिए, आसिया खिदमत के लिए, कुलसूम खिदमत के लिए, मरियम खिदमत के लिए, जच्चा बच्चा की खिदमत के लिए। एक है उम्मुल अंबिया, एक है कुरान के अंदर अहले ईमान तक कयामत तक के लिए रोल मॉडल, और एक है मूसा का तारुफ अहले बैत से फिरौन के दरबार में कराने वाली, और एक है बतूल मरियम सैयदतो निसाइल आलमीन। जितनी सैयद हो, जितनी सरदार हो, कायनात में कोई खातून ऐसी नहीं जो आस्ताने फातिमा की कनीज न हो। कोई मर्द ऐसा नहीं जो आस्ताने अली का गुलाम न हो। बस सही नारे हैदरी। क्यों जा? दो जुमले और रह गए आज की, दो जुमले और सुन, सिर्फ दो के दो जुमले। एक जुमला ये कि बीबी जब आई तो बीबी ने शहादत दी, गवाही दी। पहले रोज तवज्जो रहे, दो औरतें मिलकर एक मर्द के बराबर होती है। ऐसा ही है ना गवाही में, गवाही में दो औरतें मिले तो एक मर्द के बराबर गवाही मुकम्मल होती है दो से। और यहां पर तो या मासूम गवाह है या करीब मासूम गवाह है।
جن پر مسٹیک کا الزام لگ نہیں سکتا وہ 2 بھی نہیں 4 ہیں، اور ان 4 کے ساتھ 5ویں خدیجہ بھی ہے، اور پھر کنیزیں حوریں بھی ہیں جو جنت سے آئی ہیں، اور یہ بی بی اپنی خود بھی تو گواہ ہے۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ کتنی گواہی ہو گئی بھائی؟ 6 کی گواہی میں، اور پھر وہ بھی تو گواہ ہے۔ اس کی گواہی میں سنے بی بی نے کیا جملہ کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ 30 سال تک بت پرستی کے بعد توبہ کر کے مومنین کی ماں بننا نبی کی ازواج کا کمال ہے، اور ادھر سے کلمہ توحید پڑھتے ہوئے آنا حسنین کی ماں کا کمال۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ملاحظہ فرمائے بی بی کلمہ شہادت وہاں سے پڑھتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ کہتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، میں فاطمہ گواہی دیتی۔ اب جو کہتے ہیں شیعہ ہو یا سنی ہو، شیعہ نام کے اور سنی کام کے، جو یہ کہتے ہیں کہ 4 ہیں، ایمان سے بتائیں ان 4 میں سے 3 نے یہ کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ پہلے دن نہ صحیح، آخری دن ہی کلمہ شہادت پڑھ لیا ہوتا۔ کون سا کلمہ؟ سنے جو اب بھی پڑھ رہی ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا جو بابا محمد ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ مطالبہ فدق میں شہزادی نے یہ جملہ کہا تھا کہ کائنات میں کوئی خاتون ایسی نہیں جو یہ کہہ سکے میرا بابا محمد رسول اللہ ہے میرے علاوہ۔ محمد الرسول شہادت کا کلمہ، وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدٌ رسول اللہ۔ اگلا جملہ کہوں، وَأَشْهَدُ أَنَّ بَعْلِي علی جان ولی اللہ، اور میں گواہی دیتی ہوں میرا ہونے والا شوہر علی اللہ کا ولی ہے۔ اگر بی بی پاک کی ولادت ہی سمجھ لی ہوتی تو پھر کینڈیڈیٹ نہ بنتے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ کچھ سمجھے تو صحیح، آپ مکمل کر دوں۔ مولا سلامت رکھے۔ زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، شیعہ نے بھی لکھا ہے، سنی نے بھی لکھا، دونوں نے لکھا کہ بی بی نے یہ شہادت دی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میرا بابا محمد اللہ کا رسول ہے، میرا ہونے والا شوہر علی اللہ کا ولی ہے، اور آخری شہادت وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبْنَائِي خیر الاسبات، اور میرے 11 بیٹوں جیسا کوئی بھی نہیں۔ کوئی سمجھے ہیں؟ اب آخری جملہ التماس دعا، تمام ہو گیا جشن، آخری چھوڑ دیں ابھی رہنے دیں۔ آخری جملہ التماس دعا،
اللہ ताला आपको सलामत रखे पढ़ने सुनने वालों को। सब ने कमाल का पढ़ा है और अख्तर अब्बास ने और अली रिजवी ने कमाल का सजाया है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह अल-महदी सेंटर में बैठने वाले हर मोमिन मोमिना को आज बीबी पाक के सदके में हर नेमत से नवाज दे। अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे। बीबी पाक के सदके में आबाद और शाद रहे, हंसते मुस्कराते रहे। जिस तरह आज जश्न में मुस्करा रहे हैं, क़यामत तक मुस्कराते रहे। इसलिए कि आज इतनी बड़ी ईद है कि आज का वास्ता अल्लाह बिल्कुल रद्द नहीं करता। मेरा ईमान है। बस तकरीर हुई तमाम। उन साहब ने कहा खाने का तो मैंने साबित कर दिया। फरिश्ते ले आए हैं, विलादत से पहले ले आए हैं। और फिर अगर और पूछना चाहें तो जलसा मेराज 27 रजब वालों ने हर साल कहा है कि हुजूर गए हैं जन्नत में, वहां से सेब खाया। उस सेब के खाने के बाद नूर फातिमा सुल्ब पैगंबर से बतने खदीजतुल कुबरा में मुंतकिल हुआ। तो अक्ल के अंधों को यह तो समझाओ कि हुजूर समेत, अली समेत, हसनैन समेत, आइम्मा समेत, मासूमीन समेत, अंबिया मुरसलीन समेत, शुहदा और सिद्दीकीन समेत सारे के सारे जन्नत के हैं। तन्हा फातिमा है जो जन्नत से है। समझो जरा खुदा। आ जावे साहब, आप बताएं जरा। सब जन्नत के हैं, ये जन्नत से है। सब ने ये लिखा है। अल्लाह अकबर। गोया मैं कहना ये चाहता हूं, हर एक जन्नत में जाएगा ज़मीर की वजह से। फातिमा जन्नती है खमीर की वजह से। कोई समझ रहे हो या नहीं? जश्न मनाने वाले। अल्लाह अकबर। बस जश्न हो गया तमाम। जश्न तमाम हुआ। एक चीज है ये चरागां, ये भी सुन लीजिए और इजाजत दे दीजिए बस कि चरागां बिदअत है बास के नजदीक। मुझे इज्जत बतूल की कसम, हर सुन्नी ने, हर शिया ने, 4 मानता है या 1, इतना जरूर लिखा है कि वह अशरकतिल कौनो व अशरकल कौनो बेनूर फातिमा। जिन्होंने ये लिखा है ना 12 रबीउल अव्वल वालों ने, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, जलसे होते रहे, जश्न होते रहे। जिन्होंने ये लिखा है ना कि हुजूर का नूर, मां ने बताया कि मक्के से शाम गया, ये उन्होंने मुअय्यन कर दिया 950 या 1400 मील। अगर घूम के जाएं तो 1400, वरना 950 मील तक नूर गया मुस्तफा का। उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा कि मुस्तफा की विलादत का नूर मक्का से शाम गया। उन्होंने लिखा हमें रब की कसम, जिस रात फातिमा आई कायनात का कोई कोना ना था जो फातिमा के नूर से मुनव्वर ना हो गया। अर्श भी मुनव्वर हो गया, फर्श भी मुनव्वर हो गया। या अल्लाह, तुझे वास्ता है बीबी पाक का, पढ़ने सुनने वालों को, इंतजामिया को, डेकोरेशन करने वालों को, लंगर का एहतमाम करने वालों को जज़ाए खैर मरहमत फरमा। बीबी पाक के सदके में हम सब की औलादों की इस्लाह फरमा। मंजूरीन बीमारों को शिफा याब फरमा। पारे इलाहा मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफैल में बीबी पाक के सदके में सिवाय गम औलाद सैयदा के कोई गम नसीब न कर। हम सब का खात्मा अलल खैर फरमा। जो बेगुनाह कैद हैं उनकी कैद रिहा फरमा। जो मरीज हैं उन्हें शिफाया फरमा। हमारे जाफरी साहब को, नूर रजा को, बेगम आगा मुख्तार हुसैन को, सुंदुस चट्ठा को और दीगर मंजूरीन को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। पारे इलाहा, जिनके हाथ बुलंद हैं बीबी फातिमा के सदके में, जिनके दरवाजे से जिब्रील व मीकाईल इसराफील जैसे भीख मांगते रहे, आज इस आस्ताने से इन हाथों को खाली न पलटा। बारे हम सबको
बीमारियों से, कभी अमराज से, हादसात से, नागहानी मौत से, बेबरकती से महफूज फरमा। हम सबको शर्र हासिदीन से महफूज फरमा। आजकल ईमेल्स के जरिए जो शरारतें हमारी कौम में शुरू हैं, उन शरारतियों को नेस्तो नाबूद फरमा। खिदमत गुजारान मजहब को जज़ाए खैर मरहमत फरमा और उनको मजीद इस्तिकामत अता फरमा। बारेलाहा जिस तरीके से लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा का मलऊन मोहम्मद अहमद लुधियानवी लानतुल्लाह अलैह असेंबली में पहुंचा है, इस असेंबली को ही खत्म फरमा। शरीफ बिरादरान की हुकूमत ही को खत्म फरमा। अल-कायदा और तालिबान को गर्क फरमा। सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी को तबाह बर्बाद फरमा। शियान अली पे जो जुल्म हो रहे हैं इराक, अफगानिस्तान, शाम, यमन, बहरैन, पाकिस्तान में, उन मजालिम से शियान अली को निपटने की इस्तिकामत अता कर और जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमा, कातिलों को बर्बाद फरमा। अभी हाल ही में जो 6 कातिल पकड़े गए हैं और शरीफ बिरादरान उनको बुर्के पहना के ला रहे हैं, इनकी नकाब कुशाई फरमा। बारेला तुझे अपनी इज्जत और जलाल का वास्ता जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के मजहब के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको बर्बाद फरमा। शिया सुन्नी इत्तेहाद को बरकरार फरमा। इस लिटिल पाकिस्तान में हमारे सुन्नी भाई हमारे साथ जिस तरह तामुन कर रहे हैं, उनको जिंदा और सलामत रख। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में वहदत इस्लामी को कायम फरमा। दुश्मनान सैयदा गासिबान हक सैयदा से बराअत की हमें अमली तौफीक नसीब फरमा। अव्वल वक्त में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। नमाज बाजमात और जुमा अदा करने की तौफीक अता फरमा। हज व ज़ियारात नसीब फरमा। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान और अंसार में शुमार फरमा। जितने मोमिनीन मोमिनात लंगर लाए हैं, मिठाई लाए हैं, या उन्होंने कोई भी खिदमत की है आज बीबी पाक के इस अजीम जश्न की, मीडिया वालों समेत सबको जज़ाए खैर इनायत फरमा। हम सबको इमाम ज़माना के साथियों में करार दे। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया।